in Trivandrum as program director, and he supervised several projects related to conservation and management of biodiversity and climate change. In 2012, he joined SACON, which is nothing but Salim Ali Center for Ornithology and Natural History at Coimbatore, as principal scientist in the division of landscape ecology. And his current areas of specializations are conservation and management of natural resources at landscape level, protected area management, community participation in biodiversity conservation, plant taxonomy, GIS and remote sensing, and climate change. During the last 27 years, he has been involved in the publishing of more than 60 research projects as well as more than 50 national, international scientific publications and popular articles. So that's the introduction of Dr. PV.Karunakaran to all of you. So now let me invite Dr. Karunakaran on behalf of WWF and all participants to give his talk. Dr. Karunakaran, the floor is yours. Thank you, Mr. Sendil, for a very wonderful introduction. Okay, I mean, there is no misery in introducing me. Okay, thank you so much for that. Okay, now, yeah, shall I share my screen? Yes, please. Is it visible? Yes, visible. Shall I change into presentation mode? Yeah, sure. Slideshow mode? Sure. Okay. Yeah, now it's fine. Yeah, fine. Okay. Yeah. Now this today's hey Shikumar, the language is Malayalam or both, or how is it? I didn't ask you. You can use both. Okay, fine. Okay, so let me thank the organizers for giving me this opportunity to talk or to be part of this volunteer talk, which is being organized by WWF. And I'm so happy that, I mean, you have been doing this for quite some time, and this is the 47th talk, and that's great. Okay, it's a big achievement for that matter, and I congratulate the team for having such a wonderful event being organized throughout the, especially during the pandemic period. So the topic which we are, going to discuss, or what we are going to, I am going to talk is on the mountains, or the voice of the peaks, though you had given and I had given another title, Mountains, the Land of Maxima. Yeah, it's everything is there. It's a land of maximum resources, maximum knowledge, maximum enjoyment, maximum. It's everything. It's beyond the boundary kind of thing. അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറുകളിലും അതേപോലെ കവിത ആയാലും നോവലായാലും കഥകളായാലും any literature if you take definitely there will be some reference of a hill or a mountain in it. You may be knowing, how do we differentiate ഈ കുന്നും മലയും അല്ലെങ്കിൽ കുന്നും പർവ്വതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാത്ത നമ്മളെ ഒരു ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതും ഒരു ജീവിത രീതിയും അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറും നമ്മൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ from the beginning of our life itself, we are seeing the mountains, we are seeing the hills, and we are seeing our surroundings and trying to enjoy this bounty of the nature. Yeah. Slide is moving or not? Okay. Yeah, now this second slide. Yes, it's moved. Okay, fine then. So now, actually, I think we are actually, conducting this volunteer talk also on the occasion of International Mountain Day, which is being celebrated on 11th of December from 2003 onwards that we are celebrating this one. So this is an initiation by the UN. Actually, this event
was in discussion, or the initiation or the genesis of this event, they have started way back in 1993 or 92 rather, when the Earth Summit, that is the UN Conference on Environment and Development, has started in Rio de Janeiro in Brazil as an Earth Summit we normally call. So one of the major agenda in the chapter 13 was on this mountain and its sustainable development and its conservation and as well as management. So this while UN proposed celebration for the mountains of throughout the world, and there are certain objectives behind celebrating such a day also. So one of the major, because the mountains are under severe threat, we all knew that from various corners, various developmental activities, distant as well as proximate disturbances or very direct indirect disturbance in the Manisha Sajamaitla, Edabadal in the Bagamai. The mountain throughout the world is under a very severe threat. So അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ ഡേ എന്നുള്ള ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മറ്റു പലതിനും എന്ന പോലെ മൗണ്ടൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുന്നുകൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലകൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതനിരകൾക്കായിട്ട് ഒരു ദിനം UN കണ്ടെത്തി. അത് 11 ഡിസംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൗണ്ടൻസിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും മൗണ്ടനിലെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും മൗണ്ടന്റെ മറ്റ് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു awareness create, just to create awareness to the public, and also to highlight the opportunities and constraints in mountain development. That is another thing, because development is an integral part of human society, or the human its development both. It's any development work is a part of the human development as well, or the economic development as well. So എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാട്ട് ആർ ദ ത്രെറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. At the same time, bring networks or alliances among different countries in mountain range. It's a mountain is present in almost all the continents of the world on Earth. Okay, so definitely there is a lot of cooperation as well as both bilateral cooperation or international cooperation or multilateral cooperation is an essential component for attaining or achieving the target or the goal which has been mentioned both in the Agenda 21 as well as in the later part of the Sustainable Development SDG 17 also, that is land on Earth and terrestrial ecosystem. So to achieve these kind of aims or the objectives, is definitely we need a lot of cooperation from the different countries as well as the people. So it is, we recognize the mountain as an important, place of biodiversity, and its sustainable management is one of the major, aspect. And you may be knowing that, 2021 to 2030, this current decade is UN has been recognized as a decade on the ecosystem. And we also knew that one of the major, principle or one of the major activity which is going on throughout the world now, it is the restoration of the degraded area, which is actually part of this UN decade on the ecosystem, how to restore the ecosystem. That's also, we might have seen some of the celebrations or their celebrations and other things earlier. So every year UN used to have, the Mountain Day used to have a theme. And this year also they selected the sustainable mountain tourism. They have selected as one of the theme. Actually, earlier they were having livelihood, then they were having various other kind of themes, and this year's theme is mountain tourism. And what do they mean by, or how do they select? Why did they select ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു തീം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൗണ്ടൻ സസ്റ്റൈനബിൾ മൗണ്ടൻ ഡേ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതേസമയത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ തീമിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് അഡീഷണൽ ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്ഷൻസ്. See, that is one of the major
ആസ്പെക്ട്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും ഇനി പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺസർവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റോ ഇനി മുതൽ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിക്കും ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന് ശേഷം പിന്നെ ഹ്യൂമൺ എന്നുള്ളത് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ്. നമുക്കറിയാതെ നമ്മുടെ അന്തരിച്ചു പോയ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വരുന്നത് 1970 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ആസ്പെക്ട് ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ മൗണ്ടൻ ടൂറിസം എന്നുള്ളതിനകത്തും എടുത്തു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത. രണ്ടാമത് അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് poverty alleviation. Definitely when we give support to the livelihood opportunities of the people, and that would help in പിന്നെ ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പരിധി വരെ അത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അതിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ. എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക, സമൂഹത്തെ മൊത്തമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരെ അലീവിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല, അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അലീനിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം അല്ല. സമൂഹത്തെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. പിന്നെ ഇക്കോ ടൂറിസവും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം ആണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ മൗണ്ടൻ ടൂറിസം എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾക്കറിയാം, ഏത് പിന്നെ പ്രകൃതിയിലെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്കൽ ഹെറിറ്റേജും അതുപോലെ ലോക്കൽ വാല്യൂവിന്റെയും കൺസർവേഷനും അതേപോലെ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തീമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. UN പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ ഇതാണ്. ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്താണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും, പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരു ആള് എന്താണ് ട്രക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബാക്ക് പാക്കും ചെറിയൊരു ബാക്ക് പാക്ക് പിറകിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു പിന്നെ ട്രക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ട്രക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വളരെ ബോധപൂർവം തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് UN. ഒന്ന്, ഇതിനകത്ത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുമതല. നിങ്ങൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് വളരെ ബോധവാനായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ട്രക്കിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത്. മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫുഡ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് വളരെ പിന്നെ എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ജീവിത രീതി, ആ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ടൂറിസത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൗണ്ടൻ ഏരിയയിലേക്ക് ടൂർ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം. ഫുഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാം തന്നെ. മറ്റൊന്ന്, പിന്നെ ആ പോകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഹെറിറ്റേജിനെ നമ്മുടെ ദൂരദർശന്റെ ലോഗോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് that is what they are highlighting it. Okay, the cultural as well as the spiritual heritage of that place that you are going to visit, that has to be respected. മറ്റൊന്ന്, you also have to take into consideration of the prevailing pandemic situation. COVID-19 ആണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒമിക്രോൺ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ COVID-19 എന്നുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പിന്നെ യാത്രകളെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ, അതായത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് UN ഇവിടെയും അർത്ഥവത്താക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോസ്റ്ററാണ് എല്ലാ വർഷവും ഓരോ മൗണ്ടന്റേക്കും അവർ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താ മൗണ്ടൻ എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മൗണ്ടൻ എന്നുള്ളത് അതായത് പർവ്വതനിര അല്ലെങ്കിൽ മലനിര എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമതല പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പലതരത്തിലും അതിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. 1000 അടിക്ക് മേലെയാണെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ വിവക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലവരെല്ലാം അതിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സമതലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഫോർമേഷനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് മൗണ്ടൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫോർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് വളരെ സ്ലോപ്പി ആയിരിക്കും. പിന്നെ പൊതുവെ മൗണ്ടന് പിന്നെ അതിന് വളരെ പീക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. പീക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൂർത്ത എന്നുള്ള രൂപത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാം അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ കുന്നുകളും പിന്നെ മൗണ്ടനും, അതായത് കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഹിൽസും മൗണ്ടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം തന്നെ അതാണ്. അതായത് കുന്നുകളാണെങ്കിൽ അത് വളരെ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല, വളരെ റഫ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്താണ്, സ്റ്റീപ്പാണ്, ടഫാണ് കയറാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൗണ്ടൻ ക്ലൈംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സ്പോർട്ടായിട്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ, ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, മൗണ്ടന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന് പല വശങ്ങളുണ്ട്. സമതലാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വശങ്ങൾ, പല വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സമതല എല്ലാം ഒരേപോലെ, സൂര്യനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വശങ്ങളില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് മൗണ്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് പല വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ വശങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ അത് അത്രയധികം അറിയാനുള്ളെങ്കിലും ഹിമാലയത്തിലും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പല മൗണ്ടൻ നിരകളിലും ഈ വശങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ വശത്തിന് ചില വശത്തിൽ കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടും, ചില വശത്ത് കൂടുതൽ വെയില്, പിന്നെ കാറ്റ് കിട്ടും, ചില വശത്ത് കൂടുതൽ മഴ കിട്ടും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന ബയോട്ട, അല്ലെ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ഉരുത്തിരിയുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ പിന്നെ പഠനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മൗണ്ടന്റെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്പെക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഹൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്, സാധാരണ എല്ലാ പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൗണ്ടന്റെ ഹൈറ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരു 500 മീറ്റർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ കുറവ് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളിപ്പം പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്കൊക്കെ പലരും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ റേഞ്ചുകളിൽ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 1000-1500 അടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ, 1500 മീറ്ററിൽ മൂന്നാറിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പിന്നെ ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പൊതുവെ പഠനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്, ഡാറ്റകളെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു 500 മീറ്ററോളം പൊക്കം വരുമ്പോൾ തന്നെ 4 പിന്നെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെയോളം കുറവ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ജിയോമോർഫോളജി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവിശേഷത ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പൊതുവെ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്നെസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് എ ലോട്ട് ഓൺ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ബേസിക്കലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് മൗണ്ടൻ ആസ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് മാക്സിമ. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റ് സമതല പ്രദേശങ്ങൾക്കോ മറ്റ് ചെറു കുന്നുകൾക്കോ ഇല്ലാത്ത പല പ്രത്യേകതകളും മൗണ്ടൻസിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ലോഗോ എന്താണ്? ഈ ലോഗോ കാണിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ മൗണ്ടൻ ഡേ ഒക്കെ പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ലോഗോ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കാം. ലോഗോയില് 3 ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒരേ പിന്നെ വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. അതിന്റെ 3 സൈഡ് ഒരുപോലെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ബ്ലൂ ആണ്. ആ ബ്ലൂ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്നോയെയാണ്. അപ്പൊ പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഇതുള്ളത്, മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് ക്ലാഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ ക്ലാഡിനെ മാത്രമേ മൗണ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ മൗണ്ടൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഈ സ്നോ ക്ലാഡ് അല്ലാത്ത മേഖല, ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് തന്നെ, വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ, പിന്നെ ഈവൺ ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ടിനെ പോലും അതിനകത്ത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, ഈ ഒരിക്കലും ഈ പിന്നെ സ്നോ വരാൻ ഇല്ലാത്ത നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തെയും കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ധാരണ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പീക്കിൽ എപ്പോഴും സ്നോ ഉള്ളതാണ് മൗണ്ടൻ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, അതല്ലാതെയും ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം, ഏതൊക്കെയാണ് മൗണ്ടൻസ്, എവിടേക്കാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ സ്നോ ക്ലാഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നോയെ കാണിക്കുന്നു, ഐസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് നടുക്കുള്ള പിന്നെ പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സസിനാണ്, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്. അതായത് മിനറൽസും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പിന്നെ റിസോഴ്സസിനാണ് മധ്യഭാഗത്തുള്ള സെൻട്രലി പ്ലേസ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് മേഡ് ഔട്ട് നൗ. It is nothing other than the plant resources or agriculture crops or plant resources, anything on green.
Anything green on the mountain is indicated by the third triangle. So that is the the logo has a very excellent meaning, which is encompassing the entire the gamut of or the complexities of mountain. So that's what when you just look at it, everything has been depicted in this logo. So I know one thing I would like to mention here is what our UN Secretary General Antonio Guterres said earlier, that we should have a mountain, we should take care of, or we should keep mountain in a serious position in our all developmental projects or developmental activities. When we are thinking about, we also need to think about mountain seriously, because that is what which is securing as our health, as well as building a sustainable future. So securing the health, as all kinds of health. It is not physical health alone, mental and all kinds of health, ecosystem health, individual health, community health, all kinds of health in whatever scale that we are talking about. ഏത് തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ അധികം ഇത്രയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഭൂഘടന നമ്മൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. സോ ഇതാണ് മൗണ്ടൻ, ലോകത്തുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ചുകളൊക്കെ ഇതാണ്. അതായത് സൗത്ത് അമേരിക്ക, നോർത്ത് അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പ്, പിന്നെ ഏഷ്യൻ ഭാഗം, യൂറോപ്പ് ഭാഗം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും തന്നെ വളരെയധികം മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെയാണ്. ഏഷ്യയും അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഉള്ളത്. അതേസമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡസ്, അതായത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ആൻഡസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടനെയും ഈവൺ ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ടനെ പോലും മൗണ്ടൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് ഹിമാലയാസ് ആണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ബറിംഗ് നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ ഇതൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള, പിന്നെ ചൈനയും ഇതൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള, പാകിസ്ഥാൻ ഇതൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഹിമാലയത്തിന്റെ റീജിയൻ. ഇതാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ റീജിയൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്. അപ്പൊ ഈ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 12% of the land surface, Earth's land surface is actually covered by mountains. So it is, it's a huge landmass that when we look at the extent of the area covered under mountain. And it's actually home to about 12% of the global population. So we know that now the global population is something around 7.9 billion. Appo 7.9 billion 12% എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഏതാണ്ട് 1 billion അടുത്തായിട്ട് എന്താണ് പോപ്പുലേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, പിന്നെ ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എല്ലാം തന്നെ. ആൻഡ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 26% ആൾക്കാർ ഒന്നുകിൽ ഈ മൗണ്ടനോട് അടുത്തോ അല്ലെ അതിന്റെ ഡിസെൻഡിങ് സ്ലോപ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പ്രദേശത്തോ താമസിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മൗണ്ടനിലുള്ളവര്, മൗണ്ടൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ല, മൗണ്ടനെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളവരെയും കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇടതുവശത്തെ പടത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടാണ്. പശ്ചിമഘട്ടം കേരളത്തിന്റെ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് റിവർ തപ്തി വരെ, ഗുജറാത്തിലെ റിവർ തപ്തി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ആൾസോ. പിന്നെ then it is providing sustenance and well-being to around more than 915 million people around the world. That much support it is providing. And it provides fresh water, energy and food that we will discuss later also. I'm just indicating here. It has a unique climate. I already mentioned this one because of its unique way of its formation, a unique മോർഫോളജിക്കൽ നേച്ചർ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്ക് ക്ലൈമറ്റും എല്ലാ മൗണ്ടൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ പലരും അത് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, പലതരത്തിലുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽ ഏരിയയിൽ, ഹൈ റേഞ്ചസിലുള്ള യാത്രയിലൂടെ. ഇതൊക്കെയാണ് ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൗണ്ടൻസ്. മുകളിൽ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ 8000 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളതാണ് ഈ മേലഭാഗത്ത് കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ. താഴെ ഭാഗത്തുള്ളത് അതിലുള്ള 7000 അതിൽ താഴെയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ ചെയ്യും. ഓസ്ട്രേലിയ ഉള്ളത് രണ്ടും ആകട്ടെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആനമുടിയുടെ അത്രയും പോലും ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത മൗണ്ടൻസ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇൻ ഓൾ കോണ്ടിനെന്റ്സ്, എല്ലാ വൻകരയിലും തന്നെ മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഏഷ്യയിലുണ്ട്, അതേപോലെ അമേരിക്ക, ബോത്ത് സൗത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, അന്റാർട്ടിക്ക,
Australasia, and all this area. Then you have the mountain, ranges, and you know all this, which is the highest and those kind of things. This is on Earth, okay. So we do have a lot of other mountains. There in the deep sea. The tallest is there in the deep sea. That's what many literatures are saying. Okay, so this is only on the Earth. ഇത് ഒരു എന്താണ് മൗണ്ടന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അതിന്റെ ഒരു ജിയോമോർഫോളജി പറയുന്നതാണ്. യു നീഡ് നോട്ട് pay too much of attention on it. Just in show you that how the different kind of mountains look like. Most of the the Western Ghats, though it is a rugged, we normally say rugged. This is the Iraviculam Plateau. Iraviculam National Park ile bhagana. Adu valare gentle aayittulla slopes aanu mele keri kayal oru table land aanu, പക്ഷേ കേറുന്ന ടേബിൾ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീപ്പ് ക്ലൈംബ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതൊരു വളരെ ജെന്റിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്സും ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ടേബിൾ ലാൻഡ് ആണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഹൈലി ഡിസെക്റ്റഡ്, സ്ട്രോങ്ലി ഡിസെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പല മൗണ്ടൻസും. പ്രത്യേകിച്ചും യങ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹിമാലയ ഒക്കെ തന്നെ ഇത്രയധികം റെസിഡ്യൂലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ്ലി ഡിസെക്റ്റഡും ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻസ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ജിയോമോർഫോളജി, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജിയോമോർഫോളജി മൗണ്ടൻസിന് പൊതുവെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മൗണ്ടൻസിനും കാണുന്നുണ്ട്. Now we look at this, what the mountain has, very specific. What are the specificity or the importance or the unique features of the mountains? The first and foremost is the ecosystem itself. Mountain has the alpine region. Okay, we here in Himalayas also we have the alpine, the snow-clad region is there for a mountain. And normally these snow-clad regions are, above, in the usual situation, it will be around 3,000 meters. Okay, 2,500, above 2,500 only. Okay, but in the winter season, you do get ഇതിലും താഴെ 2,500 മീറ്ററിലും താഴെ സ്നോ വരും. പക്ഷെ വിന്റർ അല്ലാത്ത സമയത്ത് 2,500 മീറ്ററിനൊക്കെ മുകളിൽ മാത്രമേ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ആൽപൈൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൽപൈൻ റീജിയനിൽ പൊതുവെ അധികം വെജിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയ ഈ മഞ്ഞ് ചില സമയത്ത് ഐസ് ഉരുകുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ എഫീമറൽസ് ആയിട്ട്, അതായത് വളരെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഹെർബേഷ്യസ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളതാണ് സബാൽപൈൻ റീജിയൻ. സബാൽപൈൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റിച്ചെടികളും അതുപോലെ ഹെർബേഷ്യസും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഈ റോഡോഡെൻഡ്രോൺസ് ഒക്കെ ഹിമാലയത്തിൽ ഉള്ള 19ഓളം റോഡോഡെൻഡ്രോൺസ് ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതലും വളരുന്നത് ഈ സബാൽപൈൻ റീജിയനിലാണ്. വളരെയധികം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളതും ഒരുപാട് ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും മറ്റു പലതിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്ററ്റ് ആണ് സബാൽപൈൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേറ്റ് ആണ്. നമ്മളെ പൈനും അതുപോലെയുള്ള സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ദേവദാരു ഒക്കെ ഇല്ലേ, ദേവദാരു അതേപോലെ പൈൻ മരങ്ങള് ഇതേപോലെയുള്ളതൊക്കെ വളരുന്ന ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീടുള്ളത് വരുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ, സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ആണ്. ഇതാണ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ പൈൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബ്രോഡ് ലീഫ് ആയിട്ടുള്ള ചില കുർക്കസ് പോലെയുള്ള ചില ഇതൊക്കെ ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് വരുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ്. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ ഒരു ഹാബിറ്ററ്റിന് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളിടത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ മിക്കവരും ആൾക്കാർ. യു മൈറ്റ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഓർ ഹാബിറ്ററ്റ് ഇൻ ദി വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. സോ യു ഹാവ് വെരി luxuriant evergreen forest with a thick canopy, continuous canopy and other thing. And you also have a very, this kind of a shola forest and the grasslands in the higher ups like Iraviculam National Park or Nilgiri Plateau and things like that. And where you also have this kind of forest types, very stunted forest, shola, which is called this kind of forest. Interior of ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പാച്ചിന്റെ ഒക്കെ ഇന്റീരിയർ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് മോസ് ലേഡൻ, ഒരുപാട് ഫേൺസും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഓർക്കിഡും അതെല്ലാം വള്ളികളും ഇതെല്ലാം തൂങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഈ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹാബിറ്ററ്റിനകത്ത് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഏതാണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെയും കാണിക്കുന്നത് 40% മൗണ്ടൻസ് ആർ മൗണ്ടന്റെ 40% കവേർഡ് ബൈ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യം
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പല യെസ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പിന്നെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്ററ്റ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൂടിയാണ്. അത് ഓക്സിജൻ തരുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാർബൺ സെക്വിസ്ട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുടിവെള്ളം, അതായത് പിന്നെ പോർട്ടബിൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ പല ആനിമൽസിനും പലതരത്തിലുള്ള ഫോണ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഹാബിറ്ററ്റ്സ്, ഫോണയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു പലതിനുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും ബോത്ത് ഫോണ ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്ലോറയ്ക്കുള്ള ഹാബിറ്ററ്റ് കൂടിയാണ് ഈ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ essential to combating climate change that I mean in a way I mentioned here, that through carbon sequestration to supporting it. And it also, it's a big, supported a large number of biodiversity. About 25% of world plants and animals are actually found in the, mountain ranges. Some of these photographs are from Western Ghats. Some of you may be knowing that land-tailed or Nilgiri tar, as well as some of these flowers and other things are from Nilgiri martin. These are from the Western Ghats, but others are from actually Himalayas. This is a pheasant, monarch pheasant, and this is I don't remember the name of this one, and red panda, and these are the Himalayan tar, and this is, I think it is Takin, I think, or Sero, I think. I'm not very sure. Sorry for that. Okay, so what I mean to say is that mountain has got its own unique flora as well as fauna. That's the point. Is that one? Whatever biological elements or the biodiversity which you are seeing on the mountains, you may not be able to see them on the plains and the lower regions. So it has its own uniqueness. That's why I said around, even on plants itself, there are about 30% of the vascular plants are endemic. So വളരെയധികം എന്താണ് ഒരു യുണീക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ഹൗസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്ററ്റ് ഒരുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒരു എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു യുണീക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ലാൻഡ് ഏരിയ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രൊപ്പോർഷൻ ലാൻഡ് ഏരിയ, ലോ ലാൻഡ്സിന്റെയും അത് മൗണ്ടൻസിന്റെയും ലാൻഡ് ഏരിയ എത്ര. ഇത് നോക്കൂ, നമ്മൾ ഈ ഒരു the distribution of the mammal species. See, these are all exclusive, more than out of the 70, what it indicates is 752 species, 90% is the lowlands. Just at the other extreme, you look at out of 1,306 species, 90% are found only in the mountains. So the endemism or the restricted distribution is very high in the mountains with respect to mammal. And here also you can see out of 523 species, about more than 75% are found only in mountains. And out of 2009 species, they are almost 50-50. And here only 572 species, of which 75% are in the lowlands. So if you look at the left hand side and your right hand side, you can see that the right hand side, that the mountains has got a very unique assemblage of species. This has been demonstrated here by the mammal species, distribution of mammal species. Bird species also equally like that. You see the number of species which are very unique. It's largely pheasants and munias and those kind of groups. Okay, then some of the raptors and other groups are prevalent largely on the mountains. Okay, so you see that scavengers as well as raptors, and you can see that more than 90% of the birds, out of this 2,144, they are restricted to the mountain ranges, and out of this one again 961 other compared to the lower regions or the lower altitude. And the when you come to the amphibians, among the herpetofauna, the amphibians, if you look at, see the difference in the distribution of this particular taxa. So out of 3,330, almost 3,000 species are restricted in the high elevations of the world. So such a very restricted or distribution or unique feature of the mountain actually matters a lot for biodiversity, and when we are talking about sustainable development, management, tourism, or any other kind of livelihood activities. So this is the thing which any planner has to keep in their mind
പിന്നെ എപ്പോഴും എന്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് അതിപ്പം ഒരു ഡാം പണിയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, വേറെ എന്ത് പണിയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് വളരെയധികം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മനസ്സിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടത്, എന്റെ കൊളീഗ്സ് ഇവിടെ സാക്കോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് സത്ലജിൽ പോയപ്പോ, സത്ലജിൽ ഒരു EIA സ്റ്റഡിക്ക് പോയപ്പോ അവർ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സത്ലജില് സീരീസ് ഓഫ് ഡാംസ് ആണ്. ഈ സീരീസ് ഓഫ് ഡാംസ് ഏതാണ്ട് സത്ലജിന് ആ ഡാമിലുള്ള റിപ്പാരിയൻ ഏരിയയിലുള്ള റിവറൈൻ ഹാബിറ്ററ്റിലുള്ള ബേർഡ്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെയും അതിന്റെ പോപ്പുലേഷനെയും വളരെയധികം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി ഈ അടുത്ത് പിന്നെ കണ്ടെത്തിയത്. കാരണം അത്രയധികം ഡാമാണ് സത്ലജിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയാലും മൗണ്ടൻസിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ, മൗണ്ടൻസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇമ്പാക്ട് എ ലോട്ട് ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ദാറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് I would like to make here. And here also almost the same thing, but this is with respect to the vascular plants. You can see that, there are certain region which has got more than 3,000 plant species present. See, Western Ghats is one among them. You just see that Western Ghats area. I mean, I'm not going to the area which we are not that much familiar. You can see that Western Ghats has got more than 3,000 to 4,000 plant species. And even in the adjacent area and in the northeast as well as the Himalaya, you can see it is the higher ranges, that is above 4,000 or above 5,000 in some area. Especially in the northeast, we get a lot of species. But there are other plains and other areas are still, they have very less number of species, which is also indicated here. That is with respect to the plant species. So both, the plants as well as both the flora as well as the fauna, they have a very restricted distribution with respect to the mountains. So that gives the endemism to the mountain ranges. And if you look at the biodiversity hotspots also, almost half of the biodiversity hotspots are in the mountain areas. This is the Andes region, which I had shown. So you can see that, okay, this is in North America, this is another hill ranges. So there also we can see. And even if you look at the Western Indian region also, you can see many of them, or other South African region. So if you look at the entire distribution of the biodiversity hotspot, you may be knowing that what is a hotspot, which I'm not going to, deliver on that. So it's a very common term nowadays. So which is also a center of, highest species richness, but at the same time, which is having a lot of pressure from development. So that is another major indication that how much threat these mountains are having. So half of the biodiversity hotspots are here, and out of the protected area, that is more than 1 lakh protected areas we have worldwide. Okay, of which almost 1/5 of it, 21, 1/5, more than 1/5 actually, 21,400, maybe more now. This is data of 2005. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു 22,000-ഓളമെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ, അതായത് സാങ്ച്വറി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലത്തെ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടും, അതുപോലെ ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ, വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയ, ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയ, ഈ പോർഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസ്. കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആ വെസ്റ്റേൺ എൻഡമിസം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്കൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാപ്പ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഡമിസം ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നീലഗിരിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈലന്റ് വാലി ആ ഒരു മേഖലയും, അതുപോലെ ആനമല അരുവികളൊക്കെ ഉള്ളതും, അതുപോലെ അഗസ്ത്യമല റീജിയൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പിന്നെ വർഷനാട് ഹിൽസ്, പെരിയാറിന്റെ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈ എലിവേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മേഖലയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ടം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഡമിസം, അതായത് തനതായ സ്പീഷീസ്, അവിടെ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന സ്പീഷീസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈ ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ ആണ്. അതുപോലെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്, ഏതാണ്ട് 80ഓളം വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റും മൗണ്ടൻസിലും മാത്രമാണ്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ. So now mountains, that is another second aspect. So first is the biodiversity, and second aspect is on water. So it is both as a catcher as well as a tower. Water tower ആണ്, അതുപോലെ വാട്ടറിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവരും കൂടിയാണ്.
സോ ഏതാണ്ട് പിന്നെ 80% ആൾക്കാർക്കും 60 തൊട്ട് 80% ആൾക്കാർക്കും കുടിവെള്ളത്തിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൻ എന്നുള്ള സ്ട്രീംസും അതുപോലെ സ്പ്രിങ്സും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് വാട്ടർ റിസോഴ്സും തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാട്ടർ ആണ്, ഹെൽത്തി വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് 80% ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് മൗണ്ടൻ എന്നാണ് എല്ലാ പിന്നെ രേഖകളും നമ്മുടെ പഠനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പിന്നെ നദികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതാണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നദികളും തന്നെ പിന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് മൗണ്ടൻ എന്നാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗാഞ്ചസ്, അതിപ്പം ഡാനൂബ് ആയാലും മേക്കോങ് ആയാലും ആമസോൺ നൈലായാലും എല്ലാം മൗണ്ടൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗാഞ്ചസും അറിയാം നമുക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പല സിറ്റിയും ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സിറ്റിയും പിന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും റിവറിന്റെ, അതായത് മൗണ്ടൻ ഒഴുകി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവറിന്റെ കരയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം all these cities, not only cities, all the urban population, because we also knew that, the majority of populations are in the urban area. So the drinking water is the major, resource which everybody is looking for. So all this development is actually, dependent on the health of the mountains and the streams which is flowing down from there. സോ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഒരു 150ഓളം സ്ട്രീംസും അതുപോലെ റിവേഴ്സുമായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഒന്നും വലിയ റിവർ അല്ല, കാരണം ഗാഞ്ചസ് പോലെയുള്ള റിവർ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ആകെയുള്ളത് എന്താണ്, പിന്നെ കേരളത്തിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാറും ഭാരതപ്പുഴയൊക്കെയാണ്. അതേസമയത്ത് തമിഴ്നാട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാവേരിയും അതുപോലെ ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ഗോദാവരി ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് 150 സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഭാരതപ്പുഴ, ചാലിയാറ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫറോക്കിലെ ഇവിടെ ചാലിയാറ്, അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാർ, പമ്പ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദി. തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കാവേരിയും അതുപോലെ വൈഗയും താമ്രപർണിയും ഒക്കെയാണ്. താമ്രപർണി സദേൺ സൈഡിൽ, വൈഗ മധുരയിൽ പോകുന്നത്, കാവേരി നോർത്തേൺ സൈഡിലോട്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ പിന്നെ റിവേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയൊരു പിന്നെ പല റിവേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ എസ്തെറ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർഫോൾസ് കൂടിയാണ്. നമുക്കറിയാം പല വാട്ടർഫോൾസും വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ്. ഇത് കർണാടകത്തിൽ തന്നെയാണ് ജോഗ് ഫാൾസും അതുപോലെ വേദി ഫാൾസും, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആതിരപ്പള്ളി, നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരുപാട്, കാരണം വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ എസ്തെറ്റിക് വാല്യൂ കൂടിയാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് റിസർവോയേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ലേക്സും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടർ ക്യാച്ചർ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു വാട്ടർ ക്യാച്ചർ ആണ് മൗണ്ടൻ, അതുപോലെ വാട്ടർ പിന്നെ ടവർ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ആണ്. ഇത് പിന്നെ ഇനി വാട്ടർ മാത്രമല്ല, വാട്ടറിലൂടെയും എനർജി ഉണ്ട്. ഈ മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എനർജിയുടെയും കൂടിയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ പിന്നെ എനർജിയുടെ ഒരു പിന്നെ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത് ഹൈഡ്രോ പവർ എന്നാണ്. കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ മൗണ്ടൻസ് ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഏതാണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് കീ റോൾ പ്ലേ ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രോ പവർ ആയിരിക്കും, സോളാർ ആയിരിക്കും, വിൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻസിൽ മാത്രമല്ല പല കുന്നിന്റെ മേലെ, ഇപ്പൊ അട്ടപ്പാടിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അട്ടപ്പാടിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നെ വിൻഡ് ഫാംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ രാമക്കൽ വീടൊക്കെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കുന്നിന്റെ മേലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്ലെയിൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് തിരുനെൽവേലി പോകുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത്, അകർവിൽ കഴിഞ്ഞാലാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതലും പിന്നെ വിൻഡ് ഫാംസ് ഒക്കെ തന്നെ കാണുന്നത് കുന്നിന്റെ മേലെയാണ്. അപ്പോൾ പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സപ്ലയർ ആണ്, മേജർ എനർജി സപ്ലയർ ആണ് മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയാം. ഹൈഡ്രോ പവർ കറന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അറൌണ്ട് 1/5 ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേൾഡ് വൈഡ്. അതായത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൻ നദികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള നീരൊഴുക്കിലൂടെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹിമാലയത്തിലുള്ള സത്ലജോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗാഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ടേരി പോലെയുള്ള സ്ഥലമോ റിവറോ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റിവറിലൂടെയും തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോ പവർ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
it's a region of dry or tropical climate called particular potential for generated solar energy as well as wind energy also. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇനി വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലാണ് തന്നെ നമ്മൾ ഡാമിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാമിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പറയാനുള്ളത് ഏതാണ്ട് 50ഓളം മേജർ ഡാമുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് 52ഓളം ഡാമുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന റിവറിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ എല്ലാ ഡാമുകളും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു സോഴ്സ് പോലും, ഒരു വാട്ടർ സോഴ്സ് ഈ ഡാമിന് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. Next aspect of the mountains, when we talk about mountains, it is a farming or the agricultural practice. That's mountain has got a very unique, farming culture. I don't know, many of you might, I don't know how many of you have gone to, Vattavada Panchayat, Kovilur and other area, where we had excellent mountain farming. You can see this terrace farming in our, that is the, in Kerala, that is basically the only place where you have extensive such a mountain farming. Mountain farming is very unique actually, because ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പല സ്ഥലത്തും മൗണ്ടൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി മൊത്തമായിട്ട് ഫാമിംഗിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ കുടുംബം മൊത്തമായിട്ട്, അത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത്. അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, എല്ലാവരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെന്റോട് കൂടി മണ്ണിന്റെ മണം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് ആണ് മൗണ്ടൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, മെക്കനൈസേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെക്കനൈസേഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വയനാട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. അതൊരു മൗണ്ടൻ ഏരിയ ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ലോകം മുഴുവൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഗ്ലാസ്ഗോ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു കാണും. കാരണം അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെയുള്ള കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്തുകൾ ഇനി ഭാവിയിൽ വന്നുകൂടായികയിൽ അടുത്തൊരു 2-3 ഡെക്കേഡുകൾ കൂടുതൽ. അപ്പൊ അതിനൊരു തുടക്കം ഇവിടെ ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ മൗണ്ടൻ ഏരിയയിൽ പൊതുവെ തന്നെ ലോ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് ആണ്. കാരണം അവിടെ മെക്കനൈസേഷന്റെ ആവശ്യം അധികം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ മെക്കനൈസേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെറൈനില് ടെറേസ് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പരിമിതിയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ലാർജ്ലി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാമിംഗ് ആണ്. കാരണം മൗണ്ടൻ അവിടുത്തെ ഒരു ഇതാണ്. നമ്മുടെ വട്ടവടയിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫാമിംഗ് തന്നെയാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും അതുപോലെ കേരളത്തിലേക്കും രണ്ടിടത്തേക്കും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷെ പൊതുവെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്ക് ഒരു ഫാമിലിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വരുമാനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാമിംഗ് ആയിരിക്കും ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ, വാട്ട് ഐ മീൻ ടു സേ it's a sustainable way of dealing with the mountain resources. വളരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മൗണ്ടനിൽ കാണുന്നത്. Most of the farm products are for family consumption, playing a key role in the local economy and the food security. So that's another thing. Okay, so it is largely meant for the local economy as well as for the own consumption. So it's one of the most sustainable way of dealing with or interacting with an ecosystem or a habitat. That's what actually the mountain farming. Of course there are other kinds of farming is there. In the mountains, orchards and other things are there, because there are certain places where people have to depend on such kind of farming practices also. Okay. So both the kind of farming practices is prevailing in many parts of the country. Okay, even in India also we have this large scale orange as well as the apple and other kind of cultivation in our Himachal as well as Jammu Kashmir and many other area. Okay, so by providing land for crops, the mountain, that's another aspect of the mountain. Okay, mountain contribute to food and nutrition security of the people throughout the the plains or many other area. Okay, and it also provide land for grazing the livestock. So water course I already mentioned, and non-wood forest producers such as berries, mushrooms and honey also. Okay, mountain ഓർക്കുന്ന പല നമ്മൾ ഈ വിദേശത്തുള്ള പല സിനിമകളും കാണുമ്പോഴേ ഈ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റഷ്യൻ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ എനിക്കൊന്ന് ഈവൻ പാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നോവലൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ മഷ്റൂം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മഷ്റൂമിന്റെ കളക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ തനതായി കിട്ടുന്ന മഷ്റൂമിന്റെ കളക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ മഷ്റൂം കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി കളക്ഷൻ, സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ
ഈ പിന്നെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, പല സ്ഥലത്തും വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട്, അതായത് സിക്കിമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, പിന്നെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ വളരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ കളക്ഷൻ അവർ ലോക്കലായിട്ട് ആൾക്കാർ കളക്ട്, ഒരു NWF മാതിരി നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോൺ വുഡ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, അതേപോലെ തേനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഈ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ സ്ട്രോബെറിയും അതുപോലെ തന്നെ മഷ്റൂം അതുപോലെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, ഏതാണ്ട് പിന്നെ 20 out of the 20 plant species that supply 80% of the world food, 6 are actually originated and being cultivated and diversified in the mountains. അതാണ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 80% നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ, ന്യൂട്രീഷന്റെ, വൈറ്റമിൻസിന്റെ ഒക്കെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്ട്സ്, അത് പൊട്ടറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ, കോൺ ആയിക്കോട്ടെ, ബാർലി ആയിക്കോട്ടെ, സോർഗ ആയിക്കോട്ടെ, ടൊമാറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ, ആപ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ, പലതരത്തിൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ പലതരത്തിലുള്ള ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്തായാലും തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെയധികം ഹെൽത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയെ, ഹെൽത്ത് സെക്യൂരിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മൗണ്ടൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മൗണ്ടൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, മൗണ്ടൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇത് പലതും നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അത് പിന്നെ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമല്ല, ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിലൂടെയും അല്ലാതെയുമുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം പോലെ പിന്നെ തോടാസിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ ഷാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണാമല്ലോ. തോടാസിന്റെ ഇപ്പൊ നീലഗിരിച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തോടാസിന്റെ ഷാൾ കാണാം, വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറും അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേണും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അവരുടെ ഷാൾസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രോഡക്ട്സും. ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സും ഒരുപാട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്, കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹൈ റേഞ്ചിൽ വന്നാൽ അറിയാം, ടൂറിസ്റ്റുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്ന തേയിലയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് കാടമും പെപ്പറും ഒക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് മൗണ്ടൻസ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോഡക്ട്സ് that can be, I mean, sent to the people, or that can be, I mean, best used, that can be used for local economic development. Okay, so it has a great potential or great diversity in such producers, and that is well, I mean, maintained or well, I mean, connected with the local economic development of the people. So that this is another part. It is not on the natural resources. It is not only the, I mean, the biodiversity value. It's not only the energy value. It's not only the economic value. It is also having a lot of ethnic culture. Okay, so the cultural aspect of mountains, I mean, that's another very important aspect for declaring many of these areas as World Heritage Site. If you look at the Kerala side, Kerala part, we can say that, I mean, there are various tribal, I mean, groups who are settled in the mountain region alone. If you look at, I mean, though of course Kanis may be in the lower region, but if it comes to the higher ranges, especially Muduans are one group, I mean, and then Kurumbas in the Atapadi region, Todas and Paniyas and Cholanaikans, and there are many such ethnic groups are there. Even in the Western Ghat itself, we are endemic to the mountain areas. And if you go to, I mean, the Nilgiris and the adjoining area, you can see the Kotas, Todas, Badagas, and other. This is a Toda shawl which I was mentioning. Okay, so these are all Toda hamlets, and the kind of this is the men there. I mean, attire, you can see the kind of attire which they use. Okay, and women are having a different one. Okay, so they, I mean, this has got a very unique culture, and they have got a unique lifestyle, and they have got a unique, I mean, way of living, and everything has been very unique when it comes to ethnic aspect of it, which is not seen in anywhere else. So mountain has to be respected for its ethnic identity as well. Yeah, then look at the another aspect of pilgrimage is something very, very, I mean, it's their time immemorial when the human is there on earth, and the pilgrimage also started. Initially, it may be for some purpose, but of late it has become a part of a religious thing when the religion came into effect. Okay, so all the religions, I mean, there is no, it's not that only, okay, a certain religion has got, almost all the religions are having the pilgrimage spot in the mountains, be it Muslims or Hindus or Christians, Buddhas, Jains or Sikhs or anybody. Okay, they have their pilgrim centers in the higher ups of the earth. So, I mean, we are also, I mean, experiencing a lot on such activity in Kerala also. Especially with our Shabarimala. Okay,
So I mean, this is Amarnath, and this is the Arafat Mountains. Okay, so this I don't remember where it is, the Buddha one, but I mean, these are some of the things which I just picked up from the internet, the photographs and everything. Then comes this year theme, and why and how much it is contributing to the economy. We all knew that, okay, mountain has got, I mean, tourism is basically, it's with the value called the aesthetic value, okay, and non-tappable, or I mean, non-extractable value of the resources, which is the tourism, that is the aesthetic value. So we go to the many tourist places. I mean, many people like to go to the mountains. I mean, that's one thing in our mind. When you see a mountain, you always, നമ്മൾ ഒരു കുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന്റെ മേലെ ചാടിക്കയറണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ്, ഒരു കുന്നോ ഒരു മലയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്തെറ്റിക് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കുന്ന് കാണുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മല കാണുമ്പോഴും അതിന്റെ മേലെ ചാടി കയറാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു അതിനെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അതൊരു കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ഐ മീൻ urge from our inside. Okay, that urge is what it's being driving us towards the mountain, and that is what contributing to the tourism as well. So with this, I mean, with this aspect only, I mean, this year, I mean, the UN has declared it as the I mean, year of, I mean, sustainable tourism on the for as the major theme, because they are realizing that large number of people are visiting, and it is contributing something. And you can see here 15 to 20% of the global tourism is actually on the hills. So it may be various kinds of tourism. Other than the pilgrimage, there are different kinds of, I mean, trekking is there, and hiking is there, or surfing is there, or any kind of, I mean, camping is there. So there are different kinds of tourism activities which is being, I mean, carried out in the mountains, and people do visit, and the kind of I mean, satisfaction, or the kind of I mean, അവരുടെ ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി അവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ശുദ്ധമായ ഒരു കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ വായു കുറച്ചു നേരം ശ്വസിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, because that has no price. Okay, it is priceless. 100% സബ്സിഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണല്ലോ. ഓക്കെ, വെള്ളത്തിനെ പോലെ തന്നെ 100% സബ്സിഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സസ് ആണ് ഈ ശുദ്ധമായ വായും നല്ല കാറ്റും കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 100% സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കണോമി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പല റിസോഴ്സും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയൊരു വാല്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരും മൂന്നാർ പോകാറുണ്ട്. മൂന്നാർ പോകുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം, പലർക്കും രാജമല പോയി എരികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് പോയിട്ട് വരയാടിനെ കാണും. വരയാടിനെ കാണാൻ ഓരോ വർഷവും ചെല്ലുന്നത് 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഒരു വരയാടിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേർണിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം എക്കണോമിയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ വാല്യൂ, അതായത് വരയാടിന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇറച്ചിയുടെ വില കൂട്ടിയാൽ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു 5,000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10,000 കൂട്ടിയാൽ തന്നെ ഒന്നും ആവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഓരോ വർഷവും ഒരു വരയാടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ മൂന്നാർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ്. അതാണ് ഈ ഇൻടാൻജിബിൾ, നമുക്കിങ്ങനെ എന്താണ് പിന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഈ വാല്യൂയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, അതായത് എസ്തെറ്റിക് വാല്യൂയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പിന്നെ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എത്രയോ പിന്നെ സമൂഹത്തിന്, എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ, എത്രയോ ജനങ്ങളുടെ ജീവനോപാധി ഇന്ന് പിന്നെ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഏറ്റവും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു എസ്തെറ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൺ ഫോർ എവർ. പല സ്ഥലത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ്. കാരണം ഇപ്പം പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ട് ഒക്കെ മൂന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന മേഖല, കേരളത്തെ എടുത്ത് ഞാൻ പറയാണ്, കേരളവും തമിഴ്നാടും എടുത്ത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാണ്. കേരളത്തിലെ മൂന്നാർ പണ്ടൊന്നും ഒരു 10-25 കൊല്ലം മുമ്പേ വലിയൊരു ടൂറിസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മൂന്നാറിൽ എന്റെ PhD വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1000-500 പിന്നെ 2000 ആൾക്കാരൊക്കെ പിന്നെ രാജമല കാണാൻ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അതല്ല അവസ്ഥ. അന്നേരത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാലൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാലൊക്കെ പല കാരണങ്ങളാൽ നശിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും
ഇപ്പോഴും നശിക്കാതെ തന്നെ, അത്രയധികം നശിക്കാതെ തന്നെ കിടക്കുന്ന മൂന്നാർ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഈ ഒരു റിസോഴ്സസിനെ, ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ, അത്രയും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ, നമ്മളുടെ ആൾക്കാരുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മൗണ്ടൻ ഹാസ് ടു ബി ടാപ്ഡ്, mountain potential has to be tapped, mountain value has to be tapped for the economic drive, but at the same time it has to be in a sustainable manner. അതാണ് ഈ വർഷം UN ഈ ഒരു ദിനം പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു തീം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അതാണ്. ലൈവ്ലിഹുഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനെയും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ. ആൻഡ് ഹൗ വിത്ത് ദ ലോക്കൽ എക്കണോമി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റിവോൾവ്ഡ്, local economy is getting strengthened, local economy is getting, more and more, sound with the tourism activities. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മൗണ്ടന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൗണ്ടനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ വളരെ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ്, ഞാനിപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസും വാല്യൂസും പറഞ്ഞു. ഈ മൗണ്ടന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്ലജിലെ ഡാം മാത്രമല്ല, പലതരത്തിലുള്ള റോഡും അതുപോലെ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഈവൻ ടൂറിസത്തെ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഡംപിംഗ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൊണ്ട് ഈ മൗണ്ടൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസിനകത്ത് നിന്ന് വളരെയധികം വ്യതിരിക്തമായിട്ടുള്ള, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് അണ്ടർ danger by various issues, various threats. തീയുണ്ട്, പിന്നെ വളരെയധികം പിന്നെ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നത്, ആടാണ് മെയിനായിട്ട് എല്ലാം തന്നെ തിന്നുന്നത്. അതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ കുറവാണ്, ഹിമാലയത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രേസിംഗ് പ്രഷർ ഉള്ളത്. ഡീഗ്രഡേഷൻ, ലാൻഡിന്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ നടക്കുന്നത് പല രൂപത്തിൽ, ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസും മറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഡീഗ്രഡേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ചസിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ള ഇത് മഴ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ത്രെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇക്കോസിസ്റ്റവും, അതായത് മൗണ്ടൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ്സ് ഫേസിങ് സച്ച് എ സിവിയർ ത്രെറ്റ്. ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്കിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത്, മൗണ്ടൻ ഇറ്റ്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ത്രെട്ട് അല്ല, മറ്റതൊക്കെ പലതും ഡയറക്റ്റ് ത്രെട്ടാണ്. പക്ഷെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ത്രെട്ട് അല്ല, അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ത്രെട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് ത്രെട്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു നമ്മളെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിലും കൂടി അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ത്രെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നിപ്പം പല പഠനങ്ങളും നമുക്കൊരു IPCC റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്നോ മെൽറ്റിംഗും ഗ്ലേഷ്യർ ഡിസിപ്പിയറിംഗ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മേജർ ചേഞ്ചസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി precipitation and the natural disasters and high mountain warm faster than the rest of the world. സോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2100 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സ്മോളും മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസിപ്പിയർ ആകും എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഈ രൂപത്തിൽ ഡിസിപ്പിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡെബ്രിസ് മൊത്തം കുത്തി ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ പൊതുവെ മൗണ്ടൻ ഒരുപാട് വാല്യൂ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള മൗണ്ടൻ ഒരുപാട് ത്രെട്ടിനെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഉള്ളത്. സോ വാട്ട് ഈസ് വേ ഫോർവേഡ്? അതാണ് പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഈ ട്രീറ്റിയും അതുപോലെ കൺവെൻഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന അവിടെയാണ്. അതാണ് ഈ ബൈലാറ്ററൽ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പോളിസിയിലാണ്, സ്ട്രെങ്തനിങ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോളിസി. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ആയാലും നാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസിന്റെ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങും അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പിന്നെ സഹായം. എല്ലാ പിന്നെ മേഖലയ്ക്കും ഒരേപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ്. അത് പിന്നെ PS ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, 1/3 ഓഫ് ദ PS ഇൻ ദി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം കുറവാണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് സെയിം ദാറ്റ് ഇൻ അനദർ ഡോക്യുമെന്റ് 1/3 ഓഫ് ദ PS ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ ഇൻ ദ മൗണ്ടൻസ്. ആൻഡ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്തെ, അതായത് മാനേജ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റി അതിനെ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി, എൻഹാൻസിംഗ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടുവേർഡ്സ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, ലൈക്ക് ഹിലരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി, അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ബൗണ്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് ആൽപൈൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടേക്കിംഗ് ടു ദാറ്റ്. That is it.
This is the last slide. So you don't need to climb a mountain to know that it is high. I mean, ഇതാണ് അലേഫില് പോലോ കോയിലോ പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ ഡയലോഗാണ് ഇത്. മൗണ്ടനിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതിന്റെ സവിശേഷതയും അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും അതിന്റെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്ക് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ഇതാണ് ഏവിളും പ്ലാറ്റോ. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വൺ ഓഫ് ദി beautiful landscape, surpassingly grand and incomparably beautiful. John Monroe, who has written initially on the high ranges of the Western Ghats. Okay, so that's it. And this is Aanamudi. That's all. Thank you. Thank you, Karunakaran sir. അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് ഡിസേബിൾഡ് ആണ്, അത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഇഫ് യു എനിബഡി ഹാവിംഗ് ഡൗട്ട്സ് ക്യാൻ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Hello, I am Suresh Kumar here. Yeah. Yes. You have not addressed two points. One is this Ghats report on preserving mountains, especially Okay. Western Ghats. And second is the effects of quarrying, that is quarrygal undakunna issues. That also man-made issues to mountain. These two things are important and which we have to be careful. അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ആ ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ക്വാറിയിങ് വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പോളിസി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനകത്ത് അത് വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൂടി പിന്നെ ഈ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ ഇക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ റിപ്പോർട്ടാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, ഒരുപാട് ഡിബേറ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ഒരുപാട് ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഉള്ളതിൽ 40% കുന്നും 40% ഇടനാട് 20% തീരപ്രദേശമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പിന്നെ ഇത്രയും മേഖലയെ എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വന്ന് പഞ്ചായത്ത് മൊത്തം ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയാക്കി മാറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ശാസ്ത്രത്തിനെ കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും വേണ്ടത് ഈ പിന്നെ പ്ലാനേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്തൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അവരെ എംപവർ ചെയ്യുക, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ 73rd 74th അമെൻമെന്റ് നടന്നിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി, മോർ ദാൻ 2 decades ആയി. പക്ഷെ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും നമ്മളുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിനകത്ത് പ്രോപ്പർ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്ലാനോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് എടുത്ത് നോക്കൂ, ആ ബജറ്റിനകത്ത് അതൊരിക്കലും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് അല്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിലും അല്ല നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ പോലെ പഠിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ സജഷനും പറയുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രായോഗികതയും അതുപോലെ അതിന്റെ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ടിനെ വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാതിരുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ക്വാറിയും ഡിബേറ്റിംഗ് ആണ്. ക്വാറി വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് അതിപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എത്രമാത്രം അത് ഇതിനെ പിന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. കാരണം നേരത്തെ ഈ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത്
പറഞ്ഞ ക്വാറികളുടെ എണ്ണം ഒന്നും ആക്റ്റീവ് ക്വാറികൾ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്വാറിയുടെ ഒരു ഡാറ്റയും ഇല്ല. മാത്രമല്ല ക്വാറിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ. ഞാൻ ജിയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ. Okay, any more questions to ask? കേട്ടില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? It was an interesting talk, and we could learn the effects of mountain on the people and economy in general. This has to be taken to the grassroots and taught to the students actually. Only the effect will be understood by the more people, and we will take more care. Instead of discussion in some seminars, it will not help, it will help better. That is my opinion. Thank you. Okay, sir. ഹലോ സാറേ കേൾക്കാമോ? ഈ നീർച്ചാലുകള് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നീർച്ചാലുകളുണ്ടല്ലോ, ഈ നീർച്ചാലുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളിലേക്കുള്ള ഒരു മെയിൻ വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ ഈ നീർച്ചാലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സും അതേപോലെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസും ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ നീർച്ചാലുകളുടെ ഒരു നമ്മളിപ്പോ റോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ നീർച്ചാലുകളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറുള്ള ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിന് കാരണം അതാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നീർച്ചാലുകൾ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സത്ലജിന്റെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം അതാണ്. സത്ലജിന്റെ നീർച്ചാല്, ചെറിയ നീർച്ചാലും റിവറിനകത്തുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ്ട് ഒരു 80% ചില സ്പീഷീസ്, ഞങ്ങളുടെ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അവർ ഏതാണ്ട് 80% കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആൾട്ടറേഷനും, ലാൻഡ് യൂസിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊരു ആൾട്ടറേഷനും ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം അതാണ്. കാരണം വെച്ചാല് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. റോഡിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില ഡെവലപ്മെന്റ് കൾവർട്ടിലൂടെയും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് ബയോളജിക്കൽ എലമെന്റ്സ്, അത് ചെറിയ ആംഫിബിയൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ റെപ്റ്റൈൽസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഒരുപാട് അതുപോലെ ഈ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള വളരെ തനതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇത് തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നീർച്ചാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൊണ്ട്, ചെറിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പഞ്ചായത്തിന് അല്ലെ വാർഡിന്, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു അവബോധം, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് ഇപ്പോഴും സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ കിര പോലെയുള്ള സ്ഥാപനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു അവബോധം കൂടുതൽ അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എനിക്കൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടാവുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ ഈ നീർച്ചാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴുക്കി വിടുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം കാണുന്നുള്ളൂ. അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അതിനെ നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പൈപ്പിട്ട് വെള്ളം വിടുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു മണ്ണീക്കട വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അതിനൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചായത്തുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് തലത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഈ പറഞ്ഞ സാറിന്റെ സംഘടന വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അസോസിയേഷൻ വഴിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MSc പ്രോഗ്രാമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് വരാറുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസും കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകര് അങ്ങനെയുള്ളവർ വരാറുണ്ട്. അല്ലാതെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾക്ക് അധികം ഇല്ല. കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവയർനെസ് എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുമുണ്ട്, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെയുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് ഫേസിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. അതേസമയത്ത് വരുന്നവരടുത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടൈം ഏതാണ്ട് 8:15 ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? സാർ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മളുടെ Yes, ഇപ്പം yes. ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസ് എല്ലാം എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഇൻവേസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഡിജിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാല്. കാരണം എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റീസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ എക്സോട്ടിക്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ പറയുന്ന എക്സോട്ടിക്സ് തന്നെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ എക്സോട്ടിക്സും ഒരു കാലത്ത് ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. പലതും ഗാർഡൻ എന്നുള്ള എസ്കേപ്പ് ആണ്. മറ്റു പലതും റെയിലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിലൂടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പോർട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരുവിധമുള്ള എക്സോട്ടിക്സ് കൂടുതലും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താണ് ഈ പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ലന്താന പോലും ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയി. അങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ വലിയൊരു ഭീഷണിയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു എക്സോട്ടിക് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ പരമാവധി എക്സോട്ടിക്സിനെ അകറ്റി നിർത്തുക, നമ്മൾ തീരെ അതിനെ പിന്നെ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ. വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ടീം പറഞ്ഞ പോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ടൂറിസം ആണ് നമ്മുടെ മൗണ്ടൻ ഇന്ത്യയുടെ തീമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി മൂന്നാർ സെൽഫ്, എത്രത്തോളം അത് ഒരു വേ ഫോർവേഡ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും എത്രത്തോളം അത് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തില് എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? പിന്നെ മൂന്നാറ് കുറെ കൂടെ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണം പറയാൻ പറ്റും. പല ഘടക ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കുറെയൊക്കെ കൺട്രോൾഡ് ആണ്. അത് ഇപ്പൊ രാജമല പോകുന്നതായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഭാഗം അവരുടെ സ്വന്തം വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം വണ്ടിയിലൂടെയാണല്ലോ പല തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലയിടത്തും എത്തുന്നത്. കാരണം വണ്ടിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ പരമാവധി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന കുറെയൊക്കെ അതൊരു വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം പൊതുവെ ഈ പിന്നെ നല്ല കൺട്രോൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മാട്ടുപ്പെട്ടി അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കുന്നിന്റെ മേലെ പോകുന്നു, വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒന്നും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ യു ഹാവ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം, അത് വളണ്ടറി ഗ്രൂപ്പ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം ഇല്ലാതെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെയെങ്കിലും നമുക്കതിനെ നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും, അത് ഉള്ളിടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ രാജമലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വേസ്റ്റും ഇല്ല. പണ്ട് 1993-94 ഞാൻ അവിടെ PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകാരൊക്കെ അവിടെ വേസ്റ്റ് ഇടും, ഞങ്ങളാണ് അത് പറക്കുക. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കുറെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആ മാൻ പവർ ഉള്ളിടത്ത്. ഇല്ലാത്തടത്ത് അത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം ആൻഡ് അവയർനെസ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്ടിവിറ്റി. Okay, thank you. മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺക്ലൂഡ്.
രഞ്ജൻ സാർ നേരത്തെ എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രഞ്ജന എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ ആക്ച്വലി ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ല. ഞാനൊരു വൺ പേഴ്സൺ ആസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇൻവേസീവ്സിനെ, എക്സോട്ടിക്സ് ഇൻവേസീവ്സിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം ആക്ച്വലി എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പം ആക്ച്വലി വോളണ്ടിയറിങ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോട്ടയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടയം നേച്ചർ സൊസൈറ്റി വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി മൂന്നാറും ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസില് വാറ്റിൽ പോലുള്ള സ്പീഷീസ് പോയി അത് പറിച്ച് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയറിങ് എഫേർട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റേയും ഫുഡും എല്ലാം അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം അങ്ങനെ വോളണ്ടിയറിങ് എഫേർട്ടിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കോളേജോ സ്കൂളോ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടയം നേച്ചർ സൊസൈറ്റി ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ഒക്കെയാണ് അവരുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു എഫേർട്ടിന് കർണാടൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ലെൻഡാനയും ബാക്കിയുള്ള സ്പീഷീസും ഒന്നും ഗാർഡനിങ്ങിനും മറ്റു കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ടിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു വോളണ്ടിയറിങ് എഫേർട്ടിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും. അത് 1 day ആണോ 2 day, എത്ര ഡേ പ്രോഗ്രാം? അത് അവര് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിൽ പോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ കോട്ടയം നേച്ചർ സൊസൈറ്റിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് മേ ബി നിങ്ങൾ ഫ്രൈഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ചെല്ലുന്നു, എന്നിട്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് സൺഡേ തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചുകൂടെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. അത് ആക്ച്വലി അതൊരു പിന്നെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് റെസ്റ്റോറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടത്തിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 6-7 വർഷമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രഞ്ജൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നുകിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും മതി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, thank you Karunakaran sir, and thank you everybody for participating. ഭയങ്കര ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ടോക്ക് ആയിരുന്നു. a lot of things new ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു. And I'm so proud that Kerala has a lot of mountains, and we are blessed with so much of these landscapes and ecosystems. And I hope we can all come towards and preserve these really beautiful places. And I hope that next time that anybody goes visiting these places, they will have all the things that you said, that we keep it in mind and do things mindfully. Thank you so much, sir. It was a really great experience hearing you talk. Thank you so much, and we'll see you, all the others volunteers, for the next volunteer talks next month. Thank you so much, and good night. Thank you everybody for being here. Good night. Okay, thank you. Thanks to everybody. നേരത്തെ എടുത്തോണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, കർണാടൻ സാർ ഒത്തിരി നാൾ ശേഷം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി. അതെന്നെ, ഞാൻ വന്ന ഉടനെ നോക്കി, നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ നേരം. നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയി വന്നല്ലേ. ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഞാനും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി. ഞാനും ഓഫീസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കയറിയത്. ഇപ്പം ഇയർ എൻഡ് ഇതോടെ അല്ലേ, കുറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ സെയിൽസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൂടെ ഇരുന്ന് ലേറ്റ് ആയി പോയി. എനിവേ, നൈസ് ടു സീ യു ആഫ്റ്റർ സച്ച് എ ലോങ് ടൈം. അപ്പൊ കാണാം. ഓക്കെ, ശരി. Okay, thank you, Karan ji. Okay, sir. Okay. See you. Okay, Yeah. bye.